بالنسبة للنتيجة غادي 2-1 لصالح فريق فيتا كلوب. أنا بيرسونيلمون ما رايش نتيجة تفرحنا برشا، لكن مع ذلك هي نتيجة تخلينا نخدموا شوية أريحية. فو اللي نتيجة إن شاء الله 1-0 في تونس تنجم ترشحنا. وبالنسبة لي أنا فما حاجات معينة لازمنا نركزوا عليهم، سورتو دفاعيا باش يكون فما تركيز كبير ياسر. في الماتش الأولاني رينا برشا حاجات بوزيتيف من نادي فيتا كلوب، لكن زاد رينا برشا نقاط ضعف، وهذاك اش خلينا في الماتش هذاك خلقنا برشا فرص، لكن مالوريزمون التجسيم هو اللي كان نقصنا الماتش هذاك. فما حاجات نرجعوهم الماتش هذا، وقدرة ربي باش يكون ان شاء الله الانتصار حليف. باش ان شاء الله نورمالمون تكون فما اكثر حريه هجوميه، يعني باش يكون فما حذر دفاعي كبير، لكن او ميم طون يلزم تكون فما اكثر ليبرتي اوفونسيف للي زاتاكم تاعنا، فهمت؟ وهذا الشيء اللي معناتها احنا كملاعبيه حاطينه في مخاخنا وقاعدين نخدموا فيه. ما نجمش ندخل لك اكثر في اللي ديتاي بالطبيعه. الديفونس باش يكون عنده قيمه كبيره ياسر في الماتش هذا، خاطر تمركي ما يلزمكش تقبل ويلزمك تمركي، معناتها فهمت؟ ماهيش حاجه سهله. بالنسبه سي احنا لعبنا اول حاجه سي نتمنى محمود ان شاء الله ربي يشفيه بلوتو بوسيبل، وكل لاعب في النادي الرياضي صفاقس ان شاء الله ربي يشفيه ويخلط على ربي يسهل ويخلط على الفينال اذا كان ربي كتب وترشحنا. نرجع لك للموضوع. الكلنا احنا انا ومحمود وزياد الكلنا كورنا مع بعضنا، معناتها مانيش جدد على بعضنا، حتى اذا كان غاب واحد راهو تلقى الاخرين معناتها موجوده لونتونت اللازمه، جوست تركيز بزايد والخدمه اكثر معناتها في الديو في وسط الجمعه هو اللي يخليك نهار الاحد تحاول تعمل بيرفورمانس باهي. ماتش نادي افريقي كان معنا عندنا فرجاني وندونك غايبين، ما كانش عنده بريسك برشا حلول، هذاك علاش يظل لعب في البوست هذيك. بالنسبه للفينال يظل بريسك لعبنا تروبيفو، لعبت انا محمد علي معنا على جنب، ما يظل عملنا برشا رول ديفونسيف بحكم الفريق هذا يظل لي زارير لاتيرو نتاعو يطلعوا برشا. عملنا كما قلت لك ترافاي ديفونسيف برشا، ما لعبناش بريسك اللعبه نتاعنا اللي نحبوه معناها اكثر. ان شاء الله في ماتش العوده يظل باش نجموا تكون كما قال لك بسام اكثر حريه معناها في الهجوم. كاو يظل صحيح زاد عندي برشا ما لعبتش، بشوي بشوي قاعد نرجع للفورمه بالكومبيتيسيون، عندي كما شفت عملوا ما لعبتش في اخر الموسم والسنه يظل شهرين. ان شاء الله الواحد من ماتش يتحسن، ويظل المدرب يعرف الكاليتي نتاعي وهو يعرف وين يمشي يحطني، وانا عليا كان نطبق التعليمات نتاعو. المدرب من قبل الماتش قال لي يظل الماتش هذا باش تكون عندك معناها رول ديفونسيف اكثر من العاده، نحبك معناها حاجتي بيك التالي وزاد كي تكون عندنا الكره زاد نلزمني نعاون القدام. كيما قلت لك لا درول لا الجوش يطلعوا برشا عندهم قوتهم، يظل اذا قلقونا على جناب حتى الفرص اللي خلقوها كل سير لي كوتي معناها كل كره نلقى لي دروا يطلع معناها هكاكا. ما نتصورش حاجه في الماتش الروتور باش يكون هكاكا، كل كره ياخذوها يلعبوا على جناب. هذيك الحاجه اللي خلتني معناها علي باش حتى كي تفرجنا قبل الماتش شفنا يهبطوا على ماتش مازامبي يهبطوا عليهم على جناب بالدو ترو جوار على ريال. هذاك الحاجه اللي ما خليتش عليه باش ما يهبطوش معناها دو كونتنا ولا ترو كونتنا، كنت ديما معاه وزيد يخلط فرجاني من غادي. هذيك الخطه اللي كنت ما خدمت عليها، عملت برشا فور معناها ديفونسيف. هذيك الحاجه اللي خلتني ما يمكن ما عملتش برشا في الاوفونسيف، ما كيما قلت لك ماتش الروتور باش تكون ماتش اخر وعنده حقيقه اخرى ان شاء الله. On peut pas parler de défaite parce que l'objectif c'est qualification ou non qualification. Et le match, il dure 2 mi-temps. On n'en a fait qu'une. Est-ce que vous m'avez déjà posé une question lorsque à la mi-temps on est mené 1-0, pourquoi vous avez perdu la première mi-temps? Vous me parlez jamais des résultats de la première mi-temps. Vous me parlez toujours des résultats de la fin du match. Et là, le match, c'est une qualification pour la Champions League et le règlement, c'est de faire 2 mi-temps. Une mi-temps chez l'adversaire et une autre mi-temps à domicile. Voilà. Donc, moi, je ne parle pas de défaite.
Non, mais laissez-moi répondre, laissez-moi répondre. Je ne parle pas de défaite. Vous me parlez maintenant du résultat. Le résultat est le résultat qui nous permet d'envisager notre qualification avec toutes nos chances. Quelle est la différence, et je vous l'avais dit la semaine dernière, quelle est la différence entre faire 0-0 et perdre 2-1 ? Si j'avais fait 0-0, vous ne m'auriez pas posé la question de la défaite. Et à l'arrivée, il faut gagner 1-0. D'accord ? Donc dans tous les cas, qu'on ait perdu 2-1 ou qu'on ait fait 0-0, il faut gagner 1-0 pour se qualifier. En tout cas, 1-0 nous suffira. Bon. Et la problématique, elle est celle-ci. Nous avons un match retour à jouer. Et quelle est la problématique pour nous qualifier? Si on ne prend pas de but, il faut marquer un but. Et si on en prend un, il faut marquer 3 buts. On est bien d'accord? C'est ça la problématique. Et moi, en tant qu'entraîneur, je dois trouver une organisation pour se qualifier, pour marquer un but, pour ne pas prendre de but. Et marquer un but, est-ce qu'on a intérêt à le marquer trop tôt? On n'en sait rien. Hein, parce que marquer un but trop tôt, est-ce que c'est pas... Alors qu'est-ce qu'on fait après? Parce qu'il faut que vous sachiez que tout se passe dans les têtes. C'est pas un match comme ça que vous jouez, allez, on joue, on est plus fort, on n'est pas plus fort. On n'est pas plus fort que l'adversaire. On n'est pas plus fort que l'adversaire. Les chances sont 50-50. Et cet adversaire, je pense que nous, on ne dit pas que l'adversaire est faible. Au contraire, nous, on dit qu'on respecte l'adversaire. On sait que c'est un adversaire qui possède des capacités, des qualités offensives. On l'a vu notamment avec leurs individualités. Voilà, et puis je trouve qu'on a fait un bon match. J'ai envie même de dire que si le match avait duré 5 minutes ou 10 minutes de plus, on peut même imaginer qu'on aurait pu même marquer un deuxième but. Mais peu importe. Le vrai résultat de cette première mi-temps, pour moi, c'est l'état d'esprit, le contenu du match, l'attitude des joueurs, la volonté, l'investissement des joueurs. On a senti qu'on a joué en équipe, on a senti qu'on aurait pu avoir des buts supplémentaires. Défensivement, à part ce corner qui n'est pas un fait de jeu, hein, vous voyez bien qu'un corner, l'équipe n'a pas été déstabilisée par le jeu. Quand on voit ce deuxième but, qu'est-ce que vous voulez faire contre ce magnifique deuxième but? Il n'y a rien à dire, on ne fait pas de faute. Il n'y a pas de faute des joueurs. Et à part ça, est-ce qu'on a vu Rami sauver le match? Non. On a été consistant défensivement. Et au contraire, offensivement, je pense qu'on s'est créé plus d'occasions. Mais ça, c'est le match. Aujourd'hui, on ne joue jamais le même match. Jamais. Un match est différent. Le contexte est différent. Et le contexte, c'est lequel? On va jouer à domicile, on va jouer sur du gazon, on va jouer avec nos supporters, on sera porté par nos supporters. Et c'est un élément que vous devez mettre dans la balance. Et l'adversaire, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'on attaque? Est-ce qu'on défend? Est-ce qu'on protège? Il y a plein de choses qui vont se passer. Et le scénario du match, on ne le connaît pas. Je ne le connais pas, vous ne le connaissez pas. Le scénario du match, il va s'écrire en direct. Et on va découvrir en direct la situation. Et tout peut arriver dans le football. Mais nous, il faut qu'on soit prêts. Prêts pour savoir qu'il ne faudra pas prendre de but, il faudra marquer un but. Et si on prend un but, il faudra en marquer 3. Et ça fait partie, je dirais, de la beauté du football et de l'aléa du football. Et on doit être prêt à toutes les éventualités jusqu'à la dernière seconde. Et après, le sport fera la différence. Le sport fera la différence. Le sport, c'est le meilleur qui gagne, c'est le plus chanceux. Et il ne faudra pas oublier les valeurs du sport. Parce qu'on a tendance à parler de tout sauf du sport. Et non, la beauté du sport, c'est de jouer le match, mais à l'arrivée, il y aura un gagnant, un seul gagnant. Est-ce que le perdant, si c'est Vita qui est battu, est-ce que Vita doit être mis en enfer? Est-ce que Vita est une mauvaise équipe? Non, ça va se jouer sur des détails. Et c'est ça le lot des grandes équipes. Simplement, aujourd'hui, on a gardé toutes nos chances avec ce but à l'extérieur qui pèse, qui va peser et qui doit peser sur l'adversaire. Et nous sommes qu'à la mi-temps
d'un processus en route vers la qualification. Donc nous sommes dans une attitude, je dirais, de finir le travail. Alors pour Kouakou, vous me parliez aussi de Kouakou, moi je pourrais parler de tous les joueurs. Hein. Franchement, est-ce qu'il y a un joueur qui n'a pas fait son travail? Je pense que les joueurs, tout l'ensemble des joueurs ont fait vraiment ont été investis. Vous citez la rentrée de Kouakou parce qu'on ne le connaît pas. Et puis les gens, ils retiennent la rentrée contre Gabès. Bon, donc à partir de là, vous avez deux situations qui vous permettent de le juger différemment. Mais la rentrée de Hanachi a été très importante également. La rentrée de Kouakou, elle a été bien. Disons qu'eux sont bien rentrés. Voilà. Des fois, vous faites du coaching et puis les joueurs, ils ne rentrent pas dans le match. C'est quoi un bon coaching? Le bon coaching, c'est le joueur qui rentre bien. Ce n'est pas le choix de l'entraîneur. Des fois, vous allez voir, je vais faire des choix. Et puis les joueurs, ils ne vont pas rentrer dedans. Et alors, vous allez dire c'est un mauvais coaching, alors que vous auriez pu dire, mais le gars à qui vous avez fait confiance n'est pas rentré dedans. Voilà, le bon coaching, c'est le gars qui rentre dedans et qui rentre bien. C'est ça le bon coaching, c'est pas le choix de l'entraîneur. Si vous faites un choix et que le gars, il rentre, il dort. C'est ça le bon coaching? Le bon coaching, c'est l'investissement du joueur. Le bon match, c'est l'investissement du joueur. Et aujourd'hui, on a fait un grand match parce que les joueurs ont été investis. Et dans ce cadre-là, l'entraîneur, il pèse rien. C'est quoi la contribution de l'entraîneur? C'est 10%. 10%. Et puis vous verrez, quand on perdra des matchs, vous me direz ouais, coach, vous avez fait le bon choix, mais les joueurs ne se sont pas investis. Vous-même, vous me le direz que les joueurs ne se sont pas investis. Vous voyez? Donc là, ils se sont investis. C'est ça qu'il faut retenir. Et quand les joueurs s'investissent, parce que le match, c'est les joueurs qui le font, hein, c'est pas moi. Hein. Vous n'avez pas parlé de la défaite quand le CSS a gagné la Coupe d'Afrique l'année dernière. Vous vous rappelez? Ils ont gagné en perdant 2-1. Vous n'avez pas parlé de défaite. Vous n'avez pas parlé de défaite. Moi, je parle, ils ont gagné parce que le processus, c'était 2 matchs. Et pour gagner la Coupe, il fallait faire 2 matchs. Vous voyez? Et c'est l'ensemble des 2 matchs qui ont fait que le CSS a gagné. Donc moi bon, c'est bien que vous parlez de défaite parce que vous n'êtes peut-être pas de Sfax, vous êtes peut-être de Congo, peut-être. Mais moi, et vous savez que tous les Sfaxiens qui sont là, vous savez très bien que nous, on ne parle pas de défaite. Parce que nous, on sait que c'est un ensemble de 2 matchs. Et l'année dernière, le CSS a été champion d'Afrique en étant battu 2-1. Et si vous regardez le match, ils auraient dû en prendre 4 en première mi-temps. Vous vous rappelez? 4. Mais ça fait rien. L'orage est passé, mais à l'arrivée, la coupe elle est revenue à Sfax. Et moi, je préfère garder ce côté positif plutôt que d'essayer de dire que le CSS a gagné la coupe en étant battu. Moi, je dis non, la CSS a gagné dignement cette coupe. Elle l'a gagnée dignement. Elle l'a pas gagnée sur une défaite. Elle l'a gagnée sur les 2 mi-temps du match. Et la coupe, elle est revenue et le CSS l'a méritée. Donc je réponds encore une fois à cette notion de défaite. Non, on ne parle pas de défaite. Il y a un avantage du côté de Congo à la mi-temps. Et c'est le langage que je vais tenir à mes joueurs. Et le match, il n'est pas terminé, les gars. Et sur le contenu que vous m'avez montré en première mi-temps, sur l'ensemble des occasions que vous m'avez montrées, vous devez croire en vos chances jusqu'au bout. Et c'est dans cet esprit-là qu'on se prépare. Donc c'était encore une fois pour reprendre le propos de défaite du journaliste congolais. Ensuite, concernant quelle est la stratégie? Bon, ça c'est mon problème. Effectivement, il ne s'agira pas de se mettre la tête sur le billot, il ne s'agit pas d'offrir aux adversaires des situations qui pourraient nous faire perdre confiance. Il va falloir trouver un équilibre où effectivement, il faudra laisser aucun espoir à cet adversaire, de leur dire, déjà, quand vous aurez le ballon, on va vous montrer qu'on ne vous laissera aucun espoir. Aucun espoir. Il ne faut pas imaginer que vous allez venir nous embêter. Et ça, c'est de l'attitude, c'est de la stratégie, c'est un esprit mental de se préparer. Et puis, on a 90 minutes pour marquer ce but. Voilà. Mais à quel moment on va le marquer? On ne sait pas. Mais ce qui est important, c'est qu'on sait que si on prend un but, et comme on est bon en mathématiques, il faudra en mettre 3. Ça, on le sait. Et bon, peut-être vous ne le savez pas, mais moi, je vous l'annonce. Non, mais si vous ne le saviez pas, je vous l'annonce. Donc, ce n'est pas un match qui se joue comme ça, il faut marquer un but plus que l'adversaire, ouais, jouer offensif, de toute façon, si on en prend un, on en marque. Non. C'est un jeu d'échecs, là.
Il va falloir être intelligent. Il va falloir avoir une équipe qui soit forte moralement, mentalement, et puis surtout, il va falloir avoir un environnement public qui nous aide à gagner cette qualification. Il ne faut pas qu'on ait en face de nous un adversaire et un deuxième adversaire qui ne croit pas en nous. Non, non, il va falloir qu'on soit 13, 14, 15 sur le terrain. Et c'est l'appel que je fais au public. Il va falloir soutenir sportivement l'équipe. Sportivement. Et pas me soutenir moi, soutenir l'équipe. Moi, je suis entraîneur du club. Donc, il va falloir soutenir cette équipe. Et c'est l'élément clé. L'élément clé, il est dans l'environnement. Il va falloir jouer avec toutes les composantes du CSS. Pour que l'avantage, pour que les joueurs soient en confiance, pour qu'on aille de l'avant, pour qu'on soit fort, confiance. C'est l'élément clé qu'on n'avait pas là-bas. Eux, ils l'avaient, nous, on ne l'avait pas. Nous, on était 11 joueurs avec quand même une bonne centaine de supporters qui ont cru en nous et qui ont fait le plus de bruit possible. Et on les entendait parce qu'ils étaient près de notre banc et près de notre vestiaire. Mais on était, on ne voyait pas. Là, ça va être l'inverse. Là, les données sont l'inverse. Et c'est déjà un avantage. Vous me parliez tout à l'heure de dire qu'est-ce qu'il faut faire. Mais il y a déjà 30% qui sont déjà faits par l'environnement. L'environnement va donner des ailes aux joueurs. L'environnement va donner de la confiance aux joueurs. Et l'environnement va avoir une action contre l'adversaire. Donc, avant de parler de tactique, parlons déjà de cet environnement qui fait qu'on va se sentir plus fort ensemble. Donc c'est déjà 30% de la stratégie. Et après, vous avez bien compris que pour marquer un but, il va falloir qu'on aille quand même un peu devant, n'est-ce pas? J'ai dit, c'est excellent la première mi-temps que vous avez fait et c'est comme ça que je veux qu'on joue, dans l'esprit, dans l'organisation, dans la discipline. J'ai dit le mot excellent. C'est pour moi la première plus belle mi-temps que j'ai fait avec le CSS en termes d'équipe. L'adversaire n'a concédé aucune occasion de but. Et nous avons eu beaucoup de situations qui auraient pu être, si on avait été plus précis, plus volontaire, qui auraient pu coûter cher à l'adversaire. Donc, première mi-temps, excellente. Et le deuxième but, on comprend, on le prend. Imaginez au bout de 5 minutes de la deuxième mi-temps. Ça veut dire qu'on aurait pu trouver une équipe sans caractère, complètement abattue, qui aurait laissé tomber. Non. Si vous regardez bien les images du groupe après le deuxième but, si vous les voyez discuter entre eux, les joueurs, mais vous voyez déjà entre eux qu'ils ne vont pas lâcher. Pourquoi ils ne vont pas lâcher? Parce qu'ils savent qu'il y a 2 mi-temps et que rien n'est fini. Quand on a pris le deuxième but, il reste 90 minutes plus 40 minutes. Il reste encore 130 minutes de jeu. Donc 90 minutes chez nous. Et c'était ça le leitmotiv. C'était de concevoir le match sur les deux. On ne va pas s'arrêter sur un but, on ne va pas s'arrêter sur l'exploit du numéro 11 qui met un but. Qu'est-ce qu'on fait comme faute là? Il ne fait pas faute. On ne fait pas faute là. Le groupe est bien, coulisse, les joueurs de bon ballon. Le gars il met un ballon, il le fait 1000 fois, il le rate 4, il le refait 1000 fois, il le rate 999 fois. Ça c'est les buts qu'on ne peut pas. On ne peut pas condamner l'équipe sur ce but-là. C'est un exploit extraordinaire, c'est un geste technique. Le foot, c'est aussi un ensemble d'erreurs, mais c'est aussi un ensemble d'exploits. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a des joueurs qui sont capables de faire des exploits pour lutter contre toutes les stratégies des entraîneurs et des joueurs. Et là, ce but-là, il est magique. Donc ce que j'ai dit, moi, à la mi-temps, excellent. La plus belle mi-temps qu'on ait jouée, restez dans cet état d'esprit. Restez dans cet état d'esprit. Et vous allez voir que ça va venir. Eh bien, malgré cela, ils auraient pu être mis KO avec ce deuxième but qui venait de on ne sait pas d'où. Eh bien, on n'a rien lâché. Et non seulement, on met un but aussi, un but exceptionnel, où l'adversaire ne fait pas faute, hein, on ne va pas condamner le gardien de but quand même. C'est exceptionnel ce que fait Maloul dans le but. Et puis ensuite il y a eu l'aspect psychologique, je dirais, de l'adversaire qui se dit, mais vous voyez, et ça se passe dans les têtes. Hein, il faut avoir été un joueur de foot pour comprendre comment ça peut tourner vite, la confiance. Et là, on peut dire qu'on a 20 minutes où tout peut arriver. On aurait pu mettre, selon les occasions qu'on a eues, notamment l'occasion de Mohamed Ali, une occasion aussi de Ben Youssef, il y a une occasion aussi la tête de Anachi. Si on a la réussite,
si on a la réussite qu'a eu Vita, on aurait presque mérité de marquer un but. Je ne dis pas qu'on l'aurait mérité, hein. Je sais que vous n'êtes pas d'accord. Mais moi, je dis qu'on aurait presque mérité de le marquer, sur le contenu. Bon, le fait est là. On a fait 0-0 à l'adversaire. On a fait 0-0, oui, d'accord. On a fait 0-0, puisque c'est le même résultat. Il faut gagner 1-0. On a fait 0-0. Voilà. Mais on n'a pas fait 0-0. On n'a pas fait 2-1. On est dans une démarche où, à la mi-temps d'un match, ils ont un avantage. Ils ont un avantage. Et cet avantage, ce n'est pas une montagne à soulever. Quand je dis une montagne à soulever, quand vous perdez 3-0 à la mi-temps, j'aurais tenu les mêmes propos ici. J'aurais dit, bon, en foot, tout est possible. Hein, on a vu Manchester United mener 3-1. Il restait 20 minutes à jouer. Et 20 minutes après, ils en ont pris 5. Bon, vous avez vu le match, non, vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas reçu la chaîne ici, mais il y a eu un match la semaine dernière, Manchester menait 3-1 avec Di Maria, Rooney, Falcao, etc., etc. 3-1 contre un club qui venait de monter en première division. 10 minutes après, 5-3. Voilà. Comment expliquer ça? Bon, je ne vais pas vous poser la question, parce que vous allez me répondre sûrement avec une explication de 20 pages, mais comment expliquer ça? Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est tactique? Est-ce que c'est technique? Bon, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. On peut tout dire. On peut débattre pendant 2 heures. Il y a ceux qui vont donner leur avis et sûrement leur avis sera crédible, et puis un autre dira, etc. Non, etc. Voilà, c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? On va s'arrêter là, on va se mettre la tête dans le sac. Non, il faut repartir. Il faut. Ce qu'a dit l'entraîneur de Manchester, il dit écoutez, on passe à autre chose, non? On passe à autre chose, parce que c'est ça le foot, c'est ça le sport. On passe à autre chose. Mais c'est pour vous dire que dans le foot, tout n'est pas non plus explicable et qu'il y a aussi d'autres exemples de haut niveau qui nous montrent qu'il faut rester humble. Humble. Je ne sais pas comment on traduit humble en arabe. Humble. Humble. Ah, il n'existe pas, vous voulez dire en arabe? Bon, il n'existe pas. Ok. Humble. L'humilité. Avoir de l'humilité. Respect de l'adversaire.